बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला खबर पड़ताल लैके हाज़र हाँ। कई अहम खबरां ने इस शो दे विच जिन्हां दी पड़ताल करांगे। और सब तो पहला मैं गल करना चाहूँगा किसान अंदोलन नूं लैके। किसान अंदोलन नूं लैके वख-वख राजनीतिक धिरां 2022 दी ਜ਼ਮੀਨ तलाशण लग गई ने। किसान अंदोलन के दरम्यान कई पोलीटिकल पार्टियां नूं लगदा है कि ये मौका है जदों असीं अपनी पार्टी का जन आधार वधा लईए। सो मैं किसी एक धिर नूं नहीं कहूँगा, पंजाब च लगभग सारियां सियासी धिरां ही किसान अंदोलन के नाल अपनी पोलीटिकल पार्टी नूं तकड़ा करना चाहुंदे ने। जबकि चाहिदा इस वक्त यह है कि सारियां पोलीटिकल पार्टियां बहुत गहराई दे नाल इस समस्या का हल लभण। मैनूं नहीं लगता भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी ने कोई मारां दी कमेटी अनाउंस की होवे जिहड़ी उस कानून के खरड़े ते काम करना शुरू करे जिस संभावी कानून के नाल असीं पंजाब दे विच फसली उत्पादां दा मंडीकरण कर सकीए। कणक ते झोने तो इलावा बाकी फसलां भी ने पंजाब दे विच जिन्हां दे विच पंजाब दे किसानां दा भविख लभ सकदा है। पर उस पासे ना तो हजे तक पंजाब दी सरकार ने कोई वखरी कमेटी बना के अनाउंस की है जिहदे विच खेती माहर होण, साडी यूनीवर्सिटी के विग्यानक होण, साबका वाइस चांसलर होण, वख-वख मंडी बोर्डां नाल जुड़े साबका अफसर होण, ताकि केरला तो असीं कुछ सबक लईए। केरला दे विच 16 सब्जियां दे उत्ते 1 नवंबर तो पंजाब दिहाड़ा 1 नवंबर उस दिन तो नवा कानून बन जाना है। 16 फल ते सब्जियां दी घट्टो घट्ट समर्थन मुल तय हो जाना है MSP। सो पंजाब दियां किसी भी पोलीटिकल पार्टियां ने इस मुद्दे दे उत्ते काम शुरू नहीं किया। हाँ, सियासी रैलियां ते बयानबाजियां शुरू हो गई ने। सुनील जाखड़ गुरदासपुर चले गए क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है सनी दिओल पिछले काफ़ी समय तो गुरदासपुर तो लापता ने। वो या तो मुंबई होणगे, महाराष्ट्र जिथे उन्हों का अपना घर है, या वो किते फिल्मां की शूटिंग लई भी इधर उधर हो सकते हैं, वो वखरा विषय। पर वो गुरदासपुर तो लापता इस रूप च ने कि पिछले लंबे समय तो गुरदासपुर नहीं आए। किसान अंदोलन गुरदासपुर के किसान अंदोलन कर रहे हैं, पर किसी तरह का सीधा किसानां नाल राबता सनी दिओल ने नहीं किया। हालांकि बीजेपी के होर मंत्री पंजाब च तोरा फेरा कर गए हैं। सो सुनील जाखड़ ने गुरदासपुर च रैली करती। सुनील जाखड़ दे नाल कांग्रेस के कई आगू सी, अरुणा चौधरी सी, गुरदासपुर के विधायक सी, बरिंदरजीत सिंह पाड़ा, बलविंदर सिंह लाडी हरगोबिंदपुरा के विधायक सी, वो भी सी। और सुनील जाखड़ जिहड़े ये रैलीनुमा मंचों तो भाषण कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ तिखी पड़ास सुनील जाखड़ कर रहे हैं। और तिखी पड़ास सुनील जाखड़ वालों भी केंद्र के इन्हां खेती कानूनों के बारे कढ़ी जा रही है। और किते ना किते सुनील जाखड़ स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि इल्ज़ाम ला रहे हैं स्पष्ट कि केंद्र पंजाब की बांह मरोड़ रहा है। सो ये मसला हल वाले पासे ना जाके किते ना किते उलझदा नज़र आता। जबकि चाहिए तो यह सी कि सुनील जाखड़ होना भी कोशिश ये बनती सी कि साडी सरकार रेड़का मकाउण च लगी हुई है। हालांकि सरकार दे अज कुछ मंत्रियों ते किसान संगठनों के बैठक भी हुई है, जिहदे विच 2 मंत्री भी सी, कैप्टन संदीप सिंह संधू जिहड़े कि वो आप भी छोटे कैप्टन ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी सकत्तर ने, कैप्टन संदीप संधू वो भी मीटिंग च सी। सो सरकार वालों किसानां नाल गलबात की गई है ताकि केंद्र सरकार नूं भी दस्सिया जावे कि किस तरह की प्रोग्रेस है पंजाब दे विच, किसान की सोचते हैं रेल पटड़ियां के अंदोलन बारे। क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि असीं तां पटड़ियां वेलियां करतियां, असीं बहना नहीं। केंद्र के खदशे ने, केंद्र के खदशे हुण सूबा सरकार वालों दूर किए जाने ने। पर बतौर पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ सीधे सियासी इल्ज़ाम खुल के ला रहे हैं इस वक्त बीजेपी ते, जिहदे करके बीजेपी का माहौल भी गर्म है। और बीजेपी दे विच तरन चुग ने जिहड़े कि बीजेपी के बहुत सीनियर आगू ने, पार्टी के बीजेपी के बहुत सीनियर आगू ने, वो भी खुल के बयानबाजी करते हैं। जिमें डॉक्टर राजकुमार वेरका के बयान आते हैं वीडियोज़ के रूप के, या सुनील जाखड़ के बयान आते हैं, या खैरा या सिद्धू के बयान आते हैं। इस तरह तरन चुग के बयान भी आते हैं। और तरन चुग ने दिल्ली तो बयान दिता, वो कहता सरकार किसानां नाल गलबात करने लई तैयार है। ये भी तरन चुग का बयान है, जबकि वो सरकार च नहीं है। सरकार का मतलब है कोई खेतीबाड़ी मंत्री कहे, सरकार का मतलब है सरकार कोई अखबारों च इश्तिहार छाप दे भी असीं किसानां नाल गलबात करने लई तैयार हाँ। सो ये कह रहे हैं तरन चुग कि किसान जिहड़े खरड़े दीयां शर्तां कानून च खरड़ा नंबर के हिसाब नाल, मदां के हिसाब नाल जिहड़ियां गल्लां किसानां नूं पसंद नहीं, वो साडे कोले लैके आउण, केंद्र सरकार गलबात लई तैयार है। भाव
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, क्योंकि ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ RDF ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ RDF ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ RDF ਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ RDF ਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 4-4.25 ਸਾਲ ਦਾ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ RDF ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਦਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਅਨਾਜ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਨੀ ਕਾਹਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਪਸਮ ਘਟਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਨਸ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ। ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਗਿਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਉਂਝ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1981 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1981 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 ਹੈ ਜਿਹੜਾ IPC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ। ਏਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 ਭਾਵ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 188 ਧਾਰਾ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ। ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭੇ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਣ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।